सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ऐ राम रटोय अनुराग से राम रटोय अनुराग से सब दुख डालत धोई विश्वास जो हरि मले लोहा भी कंचन हो विश्वास ये विश्वास जो हरि मले लोहा भी कंचन हो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम।
चित हर सागर में बोले रे तेरो रोम रोम हर बोले बोले तेरो रोम रोम हर बोले। गुरु की बात वही है ज्ञानी, गुरु की बात वही है। बिन गुरु गम नहीं पाओगे, गुरु की बात वही है ज्ञानी। बिन गुरु गम नहीं पाओगे। अपने गुरु की सेवा कर ले, अपने गुरु की सेवा कर ले, और दिए कावट बोले रे तेरो रोम रोम हर बोले रोम रोम हर बोले बोले तेरो रोम रोम हर बोले बोले तेरो रोम रोम। बोलिए मोवेश्वर महादेव की। ओम 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 ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। मोवेश्वर महादेव की जय। हरसिद्धि मात की जय। द्वारिकाधीश की जय। हरि ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आइए घड़ी दो घड़ी के लिए परमात्मा नामનું સ્મરણ કરીએ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा मंदिर मस्जिद तेरो धाम। मंदिर मस्जिद तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर
તેરો નામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 હો શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ગાવો જય જય રામ ગાવો જય જય રામ ગાવો જય रामं स्कन्दं हनुमन्तं वेनतेयं वृकोदरम् शयने यः स्मरे नित्यम् दुःखः स्वप्रसन्नस्तस्य श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गवः राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवे राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्यः भवतः शरणागतोऽस्मि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कुलदेवी मात की जय। मोवेश्वर महादेव की जय। वाछरा डाडा की जय। हरसिद्धि मात की जय। द्वारिकाधीश की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीहरिं परमानंदम उपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहम्। ભગવાનની સુંદર લીલા અને પવિત્ર કથામાં જે વિદ્વાનો દ્વારા આપણી સમક્ષ રાખવામાં આવી છે એ કથામાં પ્રવેશ કરીએ એ પહેલાં આપ સર્વના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન,
મોવેશ્વર મહાદેવના ચરણ કમલમાં વંદન. આ જગતના સર્વ સાધુ સંતોના હૃદય કમળમાં બિરાજતા પરમાત્માને વંદન. વિજ્ઞાનના પ્રવાહના માધ્યમથી ઘરે બેસીને નિહાળતા યુટ્યુબથી સર્વ શ્રોતાગણોને પણ વંદન. આપ સર્વને મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણ. પવિત્ર ભાગીરથીની આ સુંદર ગંગા છે. ભગીરથના વંશજોએ એના પૂર્વજોની ઉદ્ધારી માટે, એના પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે થઈ અને ગંગાને આ ધરતી ઉપર ઉતારી છે. એ જ રીતે ભગવાન તુલસીદાસજીએ આપણા સૌના જીવનને સફળ, ઉત્તમ અને પવિત્ર બનાવવા માટે થઈ અને રામાયણ રૂપી જે ગંગા છે એ ગંગા આપણી સમક્ષ અહીંયા ઉતારી છે. કાગવસુંડી કથાને ગાઈ રહ્યા છે યાજ્ઞવલ્ક અને ભરદ્વાજની વચ્ચે આ કથા થઈ રહી છે. શિવ અને પાર્વતી આ કથાને ગાઈ રહ્યા છે. તુલસીદાસજી આ કથાને લખી રહ્યા છે. આ વાતને આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરી સાંભળી. ભગવાન આ વાત સાંભળીએ તો આપણને એવું લાગે કે આ રામાયણની જે કથા છે એ 4 જગ્યાએ શરૂ છે. એક કાગભૂષણડી જે આ કથાને ગાઈ રહ્યા છે, વનરાય, જંગલો, પશુ પક્ષીઓ, જંગલમાં રહેતા આજે બધા છે આ કથાને સાંભળે છે. આ કથાને યાજ્ઞવલ્ક અને ભરદ્વાજની વચ્ચે ચાલે છે ત્યારે એમ કહી શકાય કે સાધુ સંતો, આ જગતના માનવો આ બધા આ કથાને સાંભળી રહ્યા છે. સામાન્ય માણસથી લઈ અને ઉત્તમ પ્રકારના જે સાધકો છે ત્યાં સુધીના બધા માણસો. એ બાદ શિવ અને પાર્વતીની વચ્ચે આ રામકથા ચાલે છે. શિવ અને સતીની વચ્ચે આ રામકથા ચાલે છે. એનો અર્થ કંઈક ભગવાને એવો થાય છે કે દેવતાઓ પણ આ રામકથાને સાંભળે છે. અને જ્યારે જગતના મેણા ટોળા, જગતના બોલાયેલા કડવા વેણ, જગતથી સાંભળેલી એવી ગાંઠ જે શરીરમાં વળી ગઈ છે, એવી ગાંઠોને છોડવા માટે થઈ તુલસીદાસ જેવા સંત આ દુનિયામાં બેઠા છે અને આ રામાયણની પોથીને લખી રહ્યા છે. કારણ કે મેણું તો એક જ હતું ને પત્નીનું, કે માંસના લોથડામાં જેટલો જીવ છે એટલો જીવ કદાચ રામ નામમાં લગાડ્યો હોત તો તારો બેડો પાર થઈ જાત. માંસનો લોથડો કહેતા આ શરીર, શરીરમાં જેટલો જીવ છે તારો એટલો ને એટલો કદાચ ત્યાં આમાં લગાડ્યો હોત તો તારો બેડો પાર થઈ જાય. અને આ શબ્દ તુલસીદાસજીને લાગી ગયો અને એ શબ્દ લાગતા પછી તુલસીદાસજીએ રામકથાની ચોપાઈઓ લખવાની શરૂઆત કરી. પહેલા જગતે 1631માં તુલસીદાસજીએ કથા લખી. એ સમયના માણસોએ તુલસીદાસની એક કથાનો સ્વીકાર નહોતો કર્યો કે રામકથા આવી થોડી હોય એમ, રામાયણ આવી થોડી હોય એમ. કારણ કે તુલસીદાસજી સોરઠાઓ, ચોપાઈઓ, છંદો આ બધામાં લખે છે. અને જ્યારે તુલસીદાસના ચોપાઈઓ, સોરઠાઓ અને આ જે ભાષા છે એ ભાષા કંઈક અલગ પ્રકારની ભાષા છે. અથવા તો એમ કહી શકીએ કે તુલસીદાસ એની માતૃભાષામાં લખતો હોય તો લખતા હોય. કારણ કે તુલસીદાસજી જ્યારે આ કથાને લખે છે એની ભાષા કંઈક જુદી છે. આની ચોપાઈઓ, આના સોરઠાઓ, આના શબ્દ કંઈક અલગ શબ્દ છે.
કંઈક દેહી ઓહળિયા આપણી દેશી ભાષામાં હોય. અને એટલા માટે કદાચ એ જુદા શબ્દો છે, સમાજે એનો સ્વીકાર નથી કર્યો, કારણ કે આ એક રામકથા તુલસીદાસ કૃત રામાયણ જે છે એ જ આવી રીતે સાદી ભાષામાં, બાકી બધા શાસ્ત્ર સંસ્કૃતમાં લખાણા હોય છે. તો જગતે એનો સ્વીકાર નથી કર્યો. અને આમાંય દુનિયાનો નિયમ છે, ભગવાન જ્યારે હોય છે ને ત્યારે માણસ એનો સ્વીકાર નથી કરતો, નથી હોય ને ત્યારે બેઠા બેઠા વાતો કરે કે આમ ગમે એવા હતા પણ બહુ સારા હતા. આ દુનિયાનો નિયમ છે પ્રભુ. દ્વારિકાધીશ જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર હતા ત્યાં સુધી જો કોઈ એને શ્રાપ દેવા સિવાય બીજું કંઈ કામ નહોતું કર્યું, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ભગવાને હરાપ ખાવા હાટું ધક્કો ખાધો હતો, એનો સ્વીકાર નહોતો કર્યો. હીરો ચોરાઈ જાય તો દ્વારિકાધીશની પાછળ જાય કે તમે ચોર્યો હશે. એનો સાડો મરી ગયો એમાં એને ઉપર શંકા કરી હતી કે આને કદાચ મારી નાખ્યો, એમ આવી બધી વાતો છે. એમાં સાડો મરે એમાં આનો શું વાક્ય? પણ ટૂંકમાં એને રહેવા નહોતા દીધા, શાંતિથી નહોતા રહેવા દીધા. અને પ્રાચીના પીપળાની નીચે મારા ઠાકરે, મારા હરિએ, મારા ગોવિંદે, જ્યાં એમ કહેવાય છે કે એ પ્રાચીના પીપળાની નીચે પોતાની માયા હંકેલી લીધી. અને પછી જગતમાં બધાને એવું થવા માંડ્યું કે નહીં, આ તો કોઈ સામાન્ય નહોતા, આ તો કોઈ કંઈક અલૌકિક વસ્તુ હતી. અને પછી લોકોના મનમાં એમ થયું કે અમારે નથી રહેવું, અમારે વયું જવું છે. પણ હારે હતા તો હું વાંધો હતો એમ. જલારામ જીવતા હતા ત્યાં સુધી જલારામને કોઈ સ્વીકાર્યા નહોતા. વીરબાઈમાંને ત્યાં સુધી કોઈ નહોતા સ્વીકાર્યા. ચેલૈયાને ત્યાં સુધી કોઈ નહોતો સ્વીકાર્યો. મીરાબાઈને ત્યાં સુધી કોઈ નહોતા સ્વીકાર્યા. નરસિંહ મહેતાને ત્યાં સુધી કોઈ નહોતા સ્વીકાર્યા. સ્વીકાર એનો ક્યારે થયો છે? જ્યારે એના દેહનો ત્યાગ કરી દીધો છે. અને મારું ને તમારું એવું છે, જ્યાં સુધી માણસ છે ત્યાં સુધી એ માણસની કિંમત નથી 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 નથી. માણસ ચાલ્યો જાય છે પછી એની કિંમત થાય છે કે ફલાણો ભાઈ હોત તો આજ મારે આ કામ. પછી જ્યારે એ કામ કરતો હોય ને, એ કામ કરવામાં જ્યારે મુશ્કેલી ઊભી થાય ત્યારે એની યાદ આવે કે આ હોત તો આ કરાવી દે તો. બધા માણસોની ગુણવત્તા કંઈક અલગ હોય, બધા વ્યક્તિઓની ગુણવત્તા કંઈક અલગ હોય, બધા માણસોની આવડત કંઈક અલગ અલગ હોય. પણ તમારામાં જે આવડત છે એ આવડતને તમે તમારો વ્યવસાય બનાવી લ્યો તો જીવન એ જીવાઈ જાય ને જીવતરનો ઉતારાઈ થઈ જાય. પછી રોટલો ખાવામાં ક્યાંય વાંધો ન આવે, દુઃખી થવાનો ક્યાંય વારો ન આવે. સમજી સમજીને જીવવું જોઈએ, વિચારી વિચારીને જીવવું જોઈએ. તુલસીદાસજી જ્યાં સુધી હતા ત્યાં સુધી તુલસીદાસનો કોઈ સ્વીકાર નહોતો કર્યો ભલા માણસ. અને એક વખત ચાલ્યા ગયા છે પછી એનો સ્વીકાર થયો. નરસિંહ મહેતાને તો કેટલી કેટલી હુંડીઓ લખાણી, કેટલા કેટલા કામ થયા, તે છતાંય પણ એનો સ્વીકાર ન થયો. પણ એક વખત વયા ગયા પછી 700 વર્ષ પુરાની વાત આપણને આજે એવું લાગે કે નહીં, કદાચ બન્યું હોય. હું કુંવરબાઈનું મામેરું ભરવા ગયા ને, એટલે કુંવરના માએ કુંવરને મેણું માર્યું કે તારો બાપ આમે સાધુડો છે, એની પાસે કઈ હશે નહીં. હાથમાં કડતાલ લઈ અને આમ ખન 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 કરતો આવે ને, એને જઈને એકવાર એવું કહેજે કે બીજું કાંઈ લઈ આવે કે ન લઈ આવે, મામેરામાં ગિરનારનો પાણો મૂકી દે. અને ત્યારે એ મામેરામાં ગિરનાર, કારણ ગિરનારમાંથી આવ્યા એટલે ગિરનાર વખણાય, એટલે બીજું કંઈ મૂકે, કારણ કે બીજી તો તારા બાપની ત્રેવડ નથી. એમ એને કહેજે કે મામેરામાં ગિરનારનો પાણો મૂકી દે. અને દ્વારિકાધીશે કેવી કૃપા કરી, ગિરનારનો પાણો મામેરામાં મૂક્યો તો ખરા, પણ હોને મઢીને મૂક્યો. એમને મૂકે રૂડો ન લાગે, પથરા થોડા મામેરામાં હારા લાગે, હોને મઢડેલા હોય તો પીળો હોય તો રૂપાળો લાગે. આવી ચિઠ્ઠીઓના સ્વીકાર થયા છે. અને એટલે જ નરસિંહ મહેતાને કહેવું પડે ને, એ મારે દોલતમાં ઝાંઝને પખાજ રે, સામડા ગીરધારી. મારે હરી શિકારો મહારાજ રે,
મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે ચાર જણા તીર્થવાસી અને વળી રૂપિયા છે 107. ચાર જણા તીર્થવાસી, ઓલા ચાર જણા ને ઓલા નરસિંહ મહેતાના પિતાનો જ્યારે શ્રાદ્ધ કરવાનું ચાર જણાને મોકલા હતા કે આ સંદેશો એને છે. ચાર જણા તીર્થ, રૂપિયા છે 107. 700 લખતા નહોતું આવડતું. 700 રૂપિયા કેમ થાય ને નરસિંહને લખતા નહોતું આવડતું, અને એટલે નરસિંહ મહેતાએ 700 રૂપિયા લખવામાં એવું લખી નાખ્યું કે રૂપિયા છે 107. 7 વાર હો એટલે 700. અને પછી નીચે લખી નાખ્યું કે લિખિતમ નરસિંહ મહેતા પોતે. પછી ભલે જુનાગઢમાં બધાય ગોતે, પણ નરસિંહ મહેતા પોતે. હે ચાર જણા તીર્થવાસી ને વળી રૂપિયા છે 107. સાચું નાણું મારું સાંભળો સાચું નાણું મારું સાંભળો ને મારે દોલતમાં ઝાંઝને પખાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી દોલતમાં ઝાંઝને પખાજ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. આ નરસિંહ મહેતાની હુંડી છે ને, હું જ્યારે કોલેજ કરતો ને ત્યારે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢમાં, એ યુનિવર્સિટીમાં 4 જિલ્લા લાગુ પડે. દ્વારિકા જિલ્લો, પોરબંદર જિલ્લો, લગભગ સોમનાથ પણ આવી જાય, અને જુનાગઢ જિલ્લો. આ 4 જિલ્લા લાગુ પડે, સોમનાથ, દ્વારકા. આ એમાં યુવક મહોત્સવ આવે, જેને આપણે વાર્ષિક ઉત્સવ કહીએ. વર્ષમાં એક વખત ઉત્સવ થાય. એમાં જુદા જુદા પ્રકારના વિવિધ પ્રકારના પદો હોય. એમાં નરસિંહ મહેતાનું પદગાન, લોકગીત, લગ્ન ગીત, પછી અંતાક્ષરી, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, પછી જુદા જુદા જાતના એવી લગભગ 60 કે 70 એવી ઇવેન્ટો હોય, 60 કે 70 એવા પ્રોગ્રામ હોય કે જેની અંદર 4 જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ એમાં ભાગ લે. અને એમાં મેં નરસિંહ મહેતા પદગાનમાં ભાગ લીધો હતો. અને હેમલ નાણાવટી ત્યાં જુનાગઢના બહુ સારા એવા કલાકાર છે. એ હેમલ નાણાવટી કરીને મને ત્યાં સંગીતની પ્રેક્ટિસ કરાવવા માટે આવતા. અને એ 4 જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે હું દ્વિતીય ક્રમાંકે પાસ થયો હતો, બીજા ક્રમાંકે પાસ થયો હતો. અને એની મને ટ્રોફી મળી હતી. મારે ઘેર હજી પડી, અહીંયા કાચને બધું ગોઠવાઈ જાય ને પછી લઈ આવીને રાખ દો. એનો કપ મળ્યો હતો મને. ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદીના સ્વહસ્તે મને એનો કપ મળ્યો. 1 મહિનો દિવસ અમે આ ઊંડી ગાઈ હતી. 1 મહિનો દી ઊંડી ગાઈને પ્રેક્ટિસ. કારણ કે ત્યાં તો પછી શું છે કે મોટા મોટા ગાયકો અને જે મોટા મોટા જે અધિકારીઓ હોય એ ત્યાં સામે 3 જણા બેઠા હોય, અને 3 જણા પોતાનો ક્રમાંક મૂકતા હોય, ને પછી 3ના માર્ક્સ ભેગા થાય, ને પછી 4 જિલ્લાના જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ હોય એ વિદ્યાર્થીઓના ક્રમાંક ભેગા થઈને પછી નંબર આપવામાં આવે. એમાં બીજો નંબર આવ્યો હતો નરસિંહ મહેતા પદગાનમાં. એ મારી હુંડી સાંભળ્યા ને હાથ રે શામળા ગીરધારી.
સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. એ વાલા ગીરધારી, એ વાલા ગીરધારી. એ વાલા ગીરધારી, એ વાલા ગીરધારી. દ્વારકાધીશને વારંવાર યાદ કરવા પડે, કારણ કે દ્વારકાધીશની ભૂમિમાં આપણે બેઠા છીએ, અને જેની ભૂમિમાં બેઠા હોય એને યાદ ન કરીએ તો દુઃખ લાગે. ઘરધણીને ઘેર જેને ઘેર ગયા હોય, ઘરધણીને વારે વારે ન પૂછે તો ઘરધણીને એમ થાય કે અમારે ઘેર આવ્યા ને અમને નથી પૂછતા એમ. એટલે આપણે અત્યારે એની ભૂમિમાં બેઠા છીએ. તો ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય મારું એટલું હતું, આપણે તુલસીદાસથી લઈ અને દ્વારિકા ધણી સુધી પહોંચ્યા છીએ, એ પાછળનું કહેવાનું તાત્પર્ય કેવલ અને કેવલ ભગવાન એટલું હતું કે તુલસીદાસજીની રામાયણનો સ્વીકાર નહોતો થયો, અને એની રામાયણનો સ્વીકાર ન થયો. પછી તુલસીદાસજીએ રામાયણની જે પોથી છે એ પોથીએ મહાદેવના સાનિધ્યમાં મૂકી દીધી, ને પછી કીધું કે જો આ પોથી ઉપર મહાદેવ સહી કરી જાય ને તો જગત માને સત્ય છે. અને રાત્રિના સમયમાં મહાદેવના સાનિધ્યમાં મૂકી દીધું, અને મહાદેવ ક્યારે આવીને સહી કરીને વયા ગયા, દુનિયાને ખબર ન પડી ને એમાં સહી હતી. પછી આ રામકથાની ચોપાઈઓ આજ તો તમે જોવો છો કેટલી કેટલી જગતની અંદર વિખ્યાત બની છે બાપ. તો પોતાના અવગુણ ગાયા બાદ તુલસીદાસ હવે આ કથાના પવિત્ર ભાવથી પ્રારંભ કરે છે. પ્રારંભની જે કથાઓ છે ભગવાન, એ કથાને ક્યાંથી શરૂઆત કરી છે તો કે એ કથાને આપણે વારંવાર સાંભળતા આવીએ છીએ. આ કથાને સંક્ષેપ્તની અંદર શિવપુરાણમાં પણ દર્શાવી છે, આ કથાને સંક્ષેપ્તની અંદર કદાચ દેવી ભાગવતમાં પણ દર્શાવી છે, આ કથાને સંક્ષેપ્તની અંદર ભાગવત કથામાં પણ દર્શાવી છે, અને આ કથાને રામકથામાં પણ દર્શાવી છે, કારણ કે શરૂઆત જ એ રીતે થાય છે. આ કથાની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે ભગવાન કે જ્યારે શિવ અને સતી એ બંને વિહાર માટે નીકળે છે, અને પછી એક બાર ત્રેતા જુગમાહી શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી. કુંભજ ઋષિની પાસે શિવ અને સતી રામકથાને સાંભળવા જાય છે. તુલસીદાસજી ત્યાંથી આ કથાની શરૂઆત કરે છે, કારણ કે જેના ગુણ ગાવા છે, જેના ગુણને સાંભળવા છે, એના ગુણને સાંભળવા હોય ભગવાન, તો પહેલા એ કોણ છે એની તો જાણ આપણને હોવી જોઈએ ને. અને મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ, ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા જાગે ને પછી એમાં તમને વિશ્વાસ થાય. એટલે તમારામાં શ્રદ્ધા જાગે ત્યારે તમે અંદર વિશ્વાસ બેસાડી શકો છો. તમે એમને જોયા છે, પછી ધીમે ધીમે તમે એને માનતા થાઓ, ધીમે ધીમે તમારા કામ પૂર્ણ થાય એટલે તમને થોડોક વધારે વિશ્વાસ જાગે ભગવાન, વધારે ભરોસો થાય. ભરદ્વાજ મુનિ બસહી પ્રયાગા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. तिन्हि राम पद अति अनुरागा. श्री राम जय राम जय जय राम. तापस समदम दया निधाना. श्री राम जय राम जय जय राम. परमारथ पथ परम सुजाना. श्री राम जय राम जय जय राम. ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. कहि भगति भगवंत की
સંયુત જ્ઞાન વિરાજ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ માધમ કર ગત રવિ જબ હોય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ तीर्थ पति आव सब कोई શ્રી રામ જય જય રામ देव दनुज किन नर नर श्रेणी શ્રી રામ જય જય રામ सादर जही सकल त्रिवेणी શ્રી રામ જય જય રામ कुंज ही बाधव पदल जाता શ્રી રામ જય રામ परसे यथो यर्षहि गाता શ્રી રામ જય રામ भरद्वाज आश्रम अति पावन શ્રી રામ જય રામ परम रम्य मुनिवर मन भावन શ્રી રામ જય રામ तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा श्री राम जय રામ जाहि जय मज्जन तिर राजा श्री राम जय રામ જય રામ मज्ज ही प्रात समेत ऊछा श्री राम जय રામ कहि परस्पर हरि गुण गाहा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा भरद्वाज मुनि क्या वसे छे तो के प्रयाग में वसे छे અને તેની રામ પદ અતિ અનુરાગા અને તેને શું છે તો કે રામ પદની અંદર એટલે રામ ભગવાનના ચરણ પ્રત્યે એટલી પ્રીતિ છે ભગવાન કે જેની કોઈ કલ્પના નથી અને એ ભરદ્વાજ મુનિ તાપસ સમદમ દયા નિધાના પરમારથ પથ પરમ સુજાના સમ દમ દયાના ભંડાર હતા અને પરમાર્થના માર્ગ પર ચાલનારા હતા આજ માણસો જોજો તાપસ સમદમ દયા નિધાના નહીતર એવું પણ કહી શકતા હતા કે સમ દમ દયા આ બધી વસ્તુની સાથે સાથે એમાં પરમાર્થ પણ છે એવું પણ કહી શકતા હતા પણ પરમાર્થને થોડોક છેટો રાખી દીધો તાપસ સમદમ દયા નિધાના પરમા રથપથ પરમ સુજાના પરમાર્થને થોડોક દૂર રાખી દીધું કારણ કે આજ માણસમાં સમ હોય દયા હોય આ બધી વસ્તુ હોય પણ પરમાર્થ માટે ન હોય પોતા માટે હોય પરમાર્થ માટે ના હોય દયા આવતી હોય પણ એના દીકરા પ્રત્યે દયા આવતી હોય પણ એના પુત્રની વધુ પ્રત્યે દયા આવતી હોય પણ એના જમાઈ પ્રત્યે દયા આવતી હોય પણ પોતાના કુટુંબ કબીલા પ્રત્યે દયા આવતી હોય પણ પોતાના અંગત પ્રત્યે નહીં કે બીજા પ્રત્યે આપણા પ્રત્યે તો આપણને દયા હોય જ છે પણ બીજાના પ્રત્યે દયા જાગે તો પરમાર્થ કહેવાય બાકી આપણાની તો આપણે દયા ન કરીએ તો થોડા કોઈ બીજા કરે એની તો આપણે જ દયા કરવાની હોય પણ જ્યારે બીજા પ્રત્યે તમારા હૃદયમાં પરમાર્થ જાગે છે કે નહીં આમ કરીએ જો એનું સારું થઈ જાય તો ભગવાન સારું કરે તો સત્ય છે ભગવાન બાકી બીજા તો હવે ઠીક છે સમજાણું આપણી તો આપણને દયા આવે આપણી દયા આપણે ન ખાય તો બીજું કોણ ખાય ભૂખ લાગે ને આપણે રોટલો ન ખાય તો કોક ખાઈને આપણને વધે એવું હાલે અમુક વસ્તુ તો આપણે જ કરવી પડે ભગવાન એમાં કાંઈ ન હાલે ખાવું તો આપણે જ પડે ભજન ભોજન ને લગન આ ત્રણ વસ્તુ આપણે કરવી પડે આપણે ફૂલ ભૂખ લાગી હોય ને કોકને એમ કહીએ કે મારા હાટાને 2 રોટલા ખાઈ લેજે ને 2 લાડવા વધારે દાબે લેજે કોક હાલે અને એવું આપણે કરીએ ખરા તમને સમજાવતો નથી હો તમે તો બહુ સમજદાર છો હું તો બીજા કામની વાત કરું આ તો ખાલી દાખલો યાદ આવ્યો એટલે કહું તમારી તો વાત જ નથી એમાં હા એમાં તમને તો હજી કંઈક કહું આ લોકોને તો બહુ ખબર પડે હા કથા તમારી હાટું હોય જ નહીં કથા તો પુરુષો માટે જ હોય
હા, કારણ કે એને ઓછી ખબર પડે. ઘરમાં ગમે તો ઓલું ના કે તમને ખબર ના પડે, તમે બેહો છો ને મુના અમે કર લેવું. આ એક ભાઈ બિચારા કે મને આખી જિંદગી હું કઈ ખબર જ નહીં પડે કે. એટલે તમારી વાત નથી, આ તો બીજા ગામની વાત છે, એમાં તમારી કોઈ વાત જ નથી. પરમાર્થની વાત આવી, દાખલો આવ્યો એટલે કહી દો, બાકી તમારી. આપણને ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે જ ભોજન કરવું પડે, અને આપણા મનની અંદર જ્ઞાન જાગે ત્યારે ભજન પણ આપણે જ કરવું પડે. આપણા ઘરમાંથી કોઈ આપણા ભાઈ, મોટા ભાઈ, પિતાજી કોઈ પણ ભજન કરે છે, એ ભજનનો પુણ્યનો લાવો આપણને નથી મળતો, ભગવાન એ લઈ જાય છે. આ દુનિયામાં કમાણી છે, જેને ભાગ નથી પડતા કેવલ અને કેવલ ભજન, જો એનું પુણ્ય આપણને આપવા ઈચ્છે છે તો જ આપી શકે છે ભગવાન, નહીં કરતો એનો ભાગ એને મળે છે. જેમ ગાંધારી એના પટ્ટી ખોલી અને આખી જિંદગીનું જે કાંઈ પણ પુણ્ય હતું ને બધું દુર્યોધનને આપી દીધું. તમારે તમારા ભજનનું પુણ્ય કોને આપવું એનો વિચાર કરવો જોઈએ. એમ જેને તેને ન સોંપી દેવાય, જેને તેને ન દઈ દેવાય, બધાને ન અપાય. પાત્ર જોઈને પીરસાય પાનભાઈ, બધાને ન સોંપાય, બધાને ન આપી દેવાય. વિવેક હોવો જોઈએ આપવામાં પણ દેવામાં પણ. આ બધી જ વસ્તુઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક વિવેક જોઈએ ભગવાન. એમ ભજન પણ આપણે જ કરવું પડે. અને લગ્નમાં જઈએ તો એ આપણે કોકને કહેવાય કે હું મારે થોડુંક કામ છે, હું આમ જાય મારા હાટા તું શિયાર ફેરા ફર લેજે, એમ કહેવાય? એ આપણે જ કરવું પડે. અમુક વસ્તુઓ આપણે જ કરવી પડે ભગવાન, એમાં કાંઈ ન હાલે. એમ પરમાર્થની વાત કરી છે કે ભરદ્વાજ મુનિ શા માટે જીવે છે, તો કે પરમાર્થને કાજ, બીજાના ઉદ્ધાર માટે, લોકોના કલ્યાણ માટે. કથા પણ શા માટે થાય છે, તો કે લોકોના કલ્યાણ માટે. આપણા મનમાં એવો વિચાર આવે કે કથાથી લોકોનું કલ્યાણ કઈ રીતે, સમાજનું કલ્યાણ કઈ રીતે, તો કે આ કથાને સાંભળે છે ને પોતાના જીવનની મુશ્કેલીઓ લઈને મનને શાંત કરવા માટે જો કદાચ આ કથા મંડપની અંદર બેઠો હોય અને આમાંથી કદાચ એવો એકાદ પ્રસંગ મૂકવામાં આવ્યો હોય ને એને એના જીવનનો દુઃખનો જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન છે ને જો કદાચ એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ મળી જાય તો એનો બેડો પાર થઈ જાય. પછી બીજી પરમાર્થની ગતિ તમે જુઓ. આજે અહીંયા કથા છે એટલે લોકો દૂર દૂરથી કે બીજી જગ્યાએ છે, ગામમાંથી ઘણા બહેનો આમાં એવા છે કે જેને ગામમાં કાયમની માટે રિક્ષો બાંધી લીધો છે, રોજે રિક્ષાવાળો અહીં મૂકી જાય છે ને પાછો એને તેડી જાય છે. એટલે એ રિક્ષાવાળો જે છે એને રોજ ટિકિટ ભાડું મળે છે. એક ટાઈમનું તો એક ટાઈમનું એના ઘરનું ભોજન તો બન્યું ને. એટલે એ પરમાર્થ માટે તમે ક્યાંક નિમિત્ત બન્યા છો. પછી આ તો અહીંયા આપણે સામાન્ય કથા છે, બાકી જે મોટી મોટી કથાઓ હોય ને પછી ઓલા નાના નાના માણસો હોય, કોઈ ફુગા લઈને બેઠા હોય ને કોઈ રમકડા લઈને બેઠા હોય ને બાળકોને લઈને આપણે કથા સાંભળવા જઈએ એટલે 10 રૂપિયાની વસ્તુ ખરીદીએ. એ 10 રૂપિયાની વસ્તુ ખરીદીએ એટલે એનાથી એનું તો ઘર હાલ્યું કે નહીં. પછી મંડપ સર્વિસ એ લોકોનું ઘર હાલતું હોય, સાઉન્ડ સર્વિસ એ લોકોનું ઘર હાલતું હોય, અહીંયા સાઈડમાં બેઠા એ બધાયનું ઘર હાલતું હોય. સાજિંદા મિત્ર સૌથી મોટો હું, મારે પેટ તો છે ને. એમ બધાના ઘર ચાલે છે ભગવાન. આ એક સાયકલ છે એક જાતની. બધાનો પરિવાર ચાલે છે, બધાના ઘર ચાલે છે. તમારા દ્વારા સેવાનું પણ કર્મ થાય છે અને સેવાના કર્મની સાથે સાથે તમે દાન પુણ્ય પણ કરો છો અને જેનાથી લોકોનો પરિવાર હાલે છે. પણ એ પરમાર્થ પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કોક માટે હોય તો સત્ય, નહીતર ઘેરથી આપણે નક્કી કરીને એવું નીકળ્યા હોય કે આજ મોવેશ્વર મહાદેવ મંદિરે 5 મણ ઘઉંનું દાન કરવું અને પછી જેવા બારોબાર નીકળે ને રોડ ઉપર ચડે કે 5 મણ દેવાતા હોય ત્યાં તો બાપુ એકલા રહીએ, શિયારે થઈ રહીએ, 1 મણ ઘટી જાય. પછી જેવા રોડમાંથી આમ ગાડી થોડીક લીવર વધારે ભાગે કે પેટ્રોલ ડીઝલ જે આવતું હોય એમાં જે પડતું એ થોડુંક વધારે ભરે એટલે એ કે 4 થોડા હોય કે એને તો 3 હાલે. ધીમે ધીમે એક એક આંગળી મંડે ઓછી થવા. પછી ગેટ પાસે મૂકે ને જ્યાં બારોબાર આ બધી એટલી બધી મોટરસાઇકલો ને આ બધું જોવે ને આ બધું કે એટલા બધા માણસો ને આ બધા કે 3 મણ થોડા હોય, 1 મણમાં હલવી લ્યો ને મણ લખાવીને જ્યાં અહીંયા આવે તો અડધો મણ લખાવીને વયો જાય. ક્યાં 5 મણ ને ક્યાં અડધો મણ. પરમાર્થને કાય છે એમ કે બીજા માટે જ્યારે જીવવાની વાત આવે છે ત્યારની વાત છે. એટલે પરમાર્થ
થોડોક દૂર રાખ્યો છે કે એ પરમાર્થ. માણસમાં દયા અને આ બધું હોય, પણ પોતાના માટે, બીજા માટે નહીં. બીજા માટે કરો છો તો પરમાર્થ, નહીતર નહીં ભગવાન. પરમાર્થ માટે ભરદ્વાજજી જીવતા હતા. અને એ ભરદ્વાજ માઘ માસમાં જ્યારે મકર રાશિમાં સૂર્ય પ્રવેશ કરે છે, આ તીર્થમાં પ્રયાગ આવે છે, અને ત્યારે દેવ, દૈત્ય, કિન્નરો, મનુષ્યો ટોળા ટોળા મળીને એ ત્રિવેણીમાં ભક્તિપૂર્વક સ્નાન કરવા માટે જાય છે. સૂર્યનારાયણની એક ગતિ હોય છે, અને મકર રાશિમાં જ્યારે સૂર્યનારાયણ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એ ઉત્તર દિશામાં પ્રવેશ કરે છે, અને ઉત્તર દિશા એ મુક્તિની દિશા છે. ઉત્તર દિશામાં જ્યારે સૂર્યનારાયણ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે મુક્તિની દિશા છે, અને એને આપણે મકર સંક્રાંતિ કીધી છે. એ સમયગાળા દરમિયાન જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે તો એ અવશ્ય મુક્ત થઈ જાય છે. આવી ગતિઓ છે. કુરુક્ષેત્રમાં બાણની સૈયા ઉપર સૂતેલા ભગવાન ભીષ્મ પિતામહ જે છે ને, એ ભીષ્મ પિતામહના ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. એને બાણની સૈયા ઉપર 6 મહિના સુધી સૂતા હતા, પણ એને મૃત્યુને નહોતી પોકારી, કારણ કે એ જાણતા હતા કે મકર રાશિમાં જ્યારે સૂર્ય પ્રવેશ કરશે, ઉત્તર દિશામાં સૂર્ય ગતિ કરશે, અને સૂર્યનારાયણ ઉત્તર દિશામાં ગતિ કરશે, ત્યારે મારે મારા દેહને છોડવો છે, જેથી કરીને મને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હોવા છતાં પણ બાણની સૈયા ઉપર સૂતા છે. આના ઉપરથી એક વસ્તુ એ શીખવાની જરૂર છે ભગવાન, કે મૃત્યુ આપણા હાથની વાત નથી. નહીતર એને તો ખાલી એટલી જ ઈચ્છા કરવાની હતી કે મારે આજે મરી જવું છે. એ ઈચ્છા પણ જોઈને ભગવાન ન કરવા દેતા હોય તો કલ્પના બહારની વાત હતી ને. એ ઈચ્છા પણ એનાથી ન થઈ, નહીં તો એને તો ખાલી વિચારવાનું હતું, લ્યો કે મારે આજે મૃત્યુ પામવું છે, મારે આજે મૃત્યુને શરણે જવું છે. પણ એ ભીષ્મ પિતામહ એ ઈચ્છા પ્રમાણે મૃત્યુ ન પામી શક્યા. નહીતર 6 મહિના સુધી બાણની સૈયા ઉપર રહેવાનું કોણ પસંદ કરે? અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એવું કીધું છે કે મારા એવા કયા કર્મનું ભાગ્ય છે કે જેને હું અત્યારે બેઠા બેઠા ભોગવી રહ્યો છું. અને ત્યારે ભગવાન એક કોઈ સંતો પાસેથી દાખલો સાંભળ્યો છે. ભગવાન હવે સત્ય હોય કે અસત્ય રામ જાણે, પણ દીધા જેવો છે એટલે કહું. ત્યારે ભગવાને ભીષ્મ પિતામહને એવું કીધું તો કે તમે જ્યારે બાળક હતા ને ત્યારે બોલો પતંગિયા આવે, પાંખુવાળા પતંગિયા ખબર હોય તો ઉડતા હોય, સૂરજમુખીના ઝાડ ઉપરના ગામડાઓમાં બહુ હોય, પીળી પાંખું હોય, એવડા પતંગિયા હોય, એને 2 પાંખું હોય અને આમાં ઉડતા હોય. એ પતંગિયાનું શરીર છે એકદમ કાગર જેવું હોય, એને તમે જરાક સ્પર્શ કરો તો વિખાઈ જાય, અડો તો એનો છૂંદો થઈ જાય. એ પતંગિયાના પેટમાં તમે કાંટો ફસાયો હતો, એટલે એ કાંટો છે એ આ પારથી સામે પાર વયો ગયો હતો, ને એટલે કદાચ તમારે આ બાણની સૈયા ઉપર તમારે 6 મહિના સુધી સૂવું પડ્યું. તો કે એવી થોડી દશા મારી થાય એમ. ત્યારે તો હું બાળક હતો અને મને ખબર ન પડતી કે આ પાપ કહેવાય ને આ પુણ્ય કહેવાય. અને ત્યારે ભગવાન કે તોય હજી તારે જીદ નથી મૂકવી ને, એટલે લે હું તને ઠોસ દાખલો આપું. અને ત્યારે કીધું કે જ્યારે તું દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર હરણ થતું હતું ને એ સમય દરમિયાન દ્રૌપદીને આશા હતી કે આજ આ સભામાં ભીષ્મ પિતામહ છે, કૃપાચાર્ય છે, આચાર્ય છે, આ બધાય મારો જીવ બચાવી લેશે, આ બધાય મારી લાજ રાખી લેશે, પણ તમે ઊંચું ના જોઈ. અને ત્યારે મારે એ તાતણા પૂર્વ અહીંયા આવવું પડ્યું હતું. કદાચ એનું પરિણામ હોય. ઈચ્છાથી મનુષ્ય કાંઈ નથી કરી શકતો ભગવાન. જેમ ગઈકાલની કથામાં મેં કીધું એ પ્રમાણે માણસમાં ત્રેવડ જરાય નથી, ઈચ્છાઓ અનેક છે. જ્યારે ઈશ્વરની અંદર ત્રેવડ ખૂબ છે, ઈચ્છા જરાય નથી, મરજી છે જ નહીં. આમ કરશું, નામ કરવું, નામ કરવું, નામ કરવું. એ પ્રયાગના તીર્થ ઉપર માનવો, દૈત્યો, દાનવો, કિન્નરો આ બધા જ જે છે એ બધા સ્નાન કરવા માટે ત્રિવેણી સંગમમાં ત્યાં જાય છે. અને સર્વ પ્રકારના વેણીના માધવના ચરણ કમળોનું પૂજન કરે છે. અને અક્ષય વટને સ્પર્શ કરી એક દેવી ભાગવતની કથાની શરૂઆત કરીને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે પ્રયાગ અને કાશીની વચ્ચે અક્ષય વડલો છે. બીજા દિવસે મેં આ વાત કરી, જો કદાચ યાદ હોય તો. કાશી અને પ્રયાગની વચ્ચે અક્ષય, જે વડલામાં ભગવાન પર્ણમાં ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન એ વડલાના પર્ણમાં જ જૈન માતાને પગ હાથ વડે પગને ઊંચો પકડી રાખ્યો હતો અને પગના અંગૂઠાને મોઢામાં નાખ્યો હતો. આ કથા કઈ રીતે આપણે
વટસ્ય પત્રસ્ય પૂટે શયાનમ. વડલાના પર્ણની અંદર ભગવાન હતા. અક્ષય વડલો હજી પણ ત્યાં છે. એ અક્ષય વડલાની વાત કરી છે કે જેને સ્પર્શ કરીને પ્રસન્ન થાય છે અને એ જગ્યા અતિ પવિત્ર, પરમ સુંદર અને મુનિવરોને આનંદ આપનાર છે. ભરદ્વાજ મુનિનો આશ્રમ ત્યાં આવેલો છે અને ભરદ્વાજ મુનિ ત્યાં એ આશ્રમમાં બિરાજમાન છે. એ આશ્રમમાં મુનિ અને બીજા જ ઋષિ જે ઋષિ સમાજો છે એ તીર્થરાજની અંદર નાહવા માટે, સ્નાન કરવા માટે જાય છે. અને ઋષિઓ અતિ પ્રાતઃકાલ કહેતા વહેલી સવાર, સાયકાલ, મધ્યકાલ અને પ્રાતઃકાલ, આવી 3 કાળનો સમય, દિવસમાં 3 કાળ. એમાં સાયકાલ એટલે કે સંધ્યાનો સમય, પ્રાતઃકાલ સવારનો સમય, મધ્યાહન એટલે બપોરનો સમય. એમાં પ્રાતઃકાલે બધા જ ઋષિઓ ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરવા માટે જતા હોય છે. અને ત્યારે ધર્મવિધિ, સાંખ્ય શાસ્ત્ર એટલે તત્વ વિભાગ તથા જ્ઞાન વૈરાગ્યને ભગવદ્ ભક્તિની ત્યાં ચર્ચાઓ થતી હોય છે. ભગવદ્ ભક્તિની ચર્ચાઓ થાય છે. અને એક બાર ભરી મકર નહાયે સબ મુનિસ આશ્રમ સિધાયે, યાજ્ઞવલ્ક મુનિ પરમ વિવેકી ભરદ્વાજ રાખેવું પદ ટેકી. એકવાર એ સર્વ મુનિઓ મકરના સૂર્ય પરંત સ્નાન કરી પોતપોતાના આશ્રમે ચાલ્યા હતા. એમાં યાજ્ઞવલ્ક નામના જે ઋષિ છે, એ યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ છે એ ખૂબ જ એમ કહેવાય છે કે મહાજ્ઞાની છે. એવા પરમ વિવેકી યાજ્ઞવલ્ક મુનિને ભરદ્વાજ મુનિએ આગ્રહપૂર્વક પગે પડીને ત્યાં રાખી લાગ્યા. અને પગે પડીને રાખીને પછી વિનંતી કરી છે. સાદર શરણ સરોજ પખારે, અતિ પુનિત યાસન બેઠારે. વિવેકથી વંદન કર્યા છે. વંદન કરીને પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયા છે. આશ્રમમાં લઈ અને પોતાના આસન ઉપર બેસાડ્યા છે. અને આસન ઉપર બેસાડીને પગ પખારે. પગ પખારવા એટલે પગ ધોવા. એના પગ ધોયા છે. અને પગ ધોઈ અને પછી કરી પૂજા મુનિ સુજશ વખાની, બોલે અતિ પુનિત મૃદુવાની. પ્રણામ કર્યા છે, વંદન કર્યા છે અને મુનિના યશના વખાણ કર્યા છે. અને એ બાદ અતિ પવિત્ર અને કોમળ વાણીની અંદર ભરદ્વાજજી એના મુખમાંથી કંઈક શબ્દ બોલ્યા છે. નાથ એક સંશય બડ મોરે, હે નાથ, હે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ, મારા મનની અંદર એક મોટો સંશય છે અને એ સંશયને હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. કરગત વેદ તત્વ સબ તોરે. હે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ, આપની અંદર તો સર્વસ્વ પ્રકારના વેદો સમાણા છે. હે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ, તમે તો બધા પ્રકારના વેદોને જાણો છો, સમજો છો, એનું તમને જ્ઞાન છે. એનું તમે એક એક શબ્દને જાણીને લોકોની સમક્ષ એવી રીતે મૂકી શકો છો કે લોકો એને એના જીવનમાં ઉતારી શકે. તમારી અંદર આ બધી જ વસ્તુઓ સમાણી છે. અને ત્યારે મારા મનમાં એક શંકા છે. એટલે એ શંકા છે એટલા માટે હું તમને પૂછું છું. કહત સો મોહી લાગત ભૈલા જા. હે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ, આ કહેતા મને મારા મનની અંદર થોડોક ભય લાગે છે, થોડોક ડર લાગે છે કે તમારી સમક્ષ આ વાતને મારે કઈ રીતે મૂકવી. અને ત્યારે જો ન કહો બડ હો કાજા, પરંતુ આ કહેવા સિવાય મારા જીવનનો બીજો કોઈ માર્ગ પણ નથી, બીજો કોઈ રસ્તો પણ નથી. અને આજ તમારા જેવા વિદ્વસંત જો મને મળ્યા હોય અને જો આ યોગ્ય વાતને હું તમારા ચરણોમાં ન મૂકી દઉં તો મારા જેવો મોટો અભાગ્ય કોઈ નથી.
જ્યારે યોગ્ય સંતનું શરણું પ્રાપ્ત થાય, યોગ્ય વિદ્વાનનું શરણું પ્રાપ્ત થાય, જે કંઈ જાણે છે, કંઈ સમજે છે, કંઈ ઓળખે છે અને જેનામાં સત્ય સમાણું છે, જેનામાં ભજન સમાણું છે, જેની અંદર ભક્તિ સમાણી છે, એવા વ્યક્તિ સાથે તમારી મુલાકાત થાય. અને મુલાકાત થયા પછી તમારા મનની અંદર કોઈ સંશય હોય ધર્મ પ્રત્યે, અને જો તમે સંશય પૂછો નહીં તો તમારા જેવો અભાગ્ય જીવ જગતમાં બીજો કોઈ નથી. યોગ્ય સંતનું શરણું જ્યારે તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે એ યોગ્ય સંતના શરણા પ્રાપ્ત થતાં જ તમારા મનની અંદર જેવા જેવા અને જેટલા જેટલા જે પ્રકારના સંશયો છે એ સંશયોને દૂર કરી લેવા જોઈએ. આપણા મનમાં નાનો એવો સંદેહ હોય તો જ પણ આપણે યોગ્ય વ્યક્તિને, આપણને એમ થાય કે આ વ્યક્તિને ખબર છે ને આ વ્યક્તિ ભક્તિવાન માણસ છે, એને પૂછી લેવું જોઈએ. ઘણા માણસોને ફોન આવતા હોય, મને કહેતા હોય કે બાપુ ખીર ધરાય કે ન ધરાય? અરે ધરાય, હું કામ ન થાય? મહાદેવને ખીર તો બહુ વાલી. રત્નૈ કલ્પિત આસનમ. આ જે માનસ પૂજા જે છે, માનસ પૂજામાં કીધું છે રંભા ફલમ પાનકમ, કેળું, દૂધથી બનાવેલું પકવાન, આ બધી જે વસ્તુ છે મહાદેવને અતિ પ્રિય છે. રંભા ફલ કહેતા કેળું, કેળા મહાદેવને અતિશય વાલા. દૂધની બનાવેલી વસ્તુઓ મહાદેવને બહુ પ્રિય છે. અને એમાં એ વડલાનો પડિયું બનાવીએ અને પછી એમાં ખીર ધરાવીએ અને પછી એની તો લીલા કંઈક ઓર છે. ખીરના ભોગ લાગે, ખીરની પ્રસાદી વેચાય. એટલે યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે જ્યારે તમારી મુલાકાત થાય છે, અને એ યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થાય એટલે તમારા મનની અંદર જે કોઈ પણ પ્રકારના સંશયો છે એ સંશયને તમારે દૂર કરી દેવા જોઈએ, સંશયને પૂછી લેવો જોઈએ. અને ત્યારે ભરદ્વાજ મુનિ પૂછે છે, અસ બિચારી પ્રગટવું નિજ મોહ, હરહુ નાથ કરી જન પર છો, રામ નામ કરે અમિત પ્રભાવા, સંત પુરાણ ઉપની સદગાવા. આ રામ નામના જે કોઈ પણ મહિમા છે, આ રામ નામનો જે પ્રભાવ છે એ આ જગતની અંદર બહુ મોટો છે, બહુ વિશાળ છે. જેમાં સંતો, મુનિઓ, ઋષિઓ, એટલું તો નહીં વિદ્વાનો પણ ગાય છે, એટલું જ નહીં પણ શાસ્ત્રની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે, વેદોની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. વેદો દ્વારા એનું પવિત્ર વર્ણન કરવામાં આવે છે ને વેદોએ પણ સમજાવ્યું છે, વેદોએ એના વખાણ કર્યા છે. અને એમ વિચાર કરી હું મારા અજ્ઞાનને આપના સમક્ષ પ્રગટ કરું છું. હે નાથ, આપ આ જન મારા ઉપર કૃપા કરો અને મારા અજ્ઞાનને ટાળો. અને રામ નામનો જે મોટો પ્રભાવ છે એ સંત જણો પુરાણો અને ઉપનિષદની અંદર કહીને સમજાવે છે. સંતત જપત સંભુય વિનાશી, શિવ ભગવાન જ્ઞાન ગુણ રાશી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આકર ચારી જીવ જગ અહી, કસિમરત પરમ પદ લહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સોપી રામ મહિમા મુનિરાયા, શિવ ઉપદેશ કરત કરી દાયા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રાવણ રામ કવન પ્રભુ પૂછો તો હી, કહીએ બુજાય કૃપા નિધિ મોહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. એક રામ અબદેશ કુમારા, તિનકર ચરિત વિદિત સંસારા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. નારી વિરહ દુઃખ લેવું અપારા, ભયેવું રોષ રણ રાવણ મારા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ.
प्रभु सोई राम की पर जाहि जपते त्रिपुरारी। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। હે અવિનાશી, હે કલ્યાણકારી, આપ તો જ્ઞાનના ભંડાર છો, આપ તો જ્ઞાન અને ગુણના ભંડાર છો। ભગવાન મહાદેવજી પણ જે સતત રામ નામનો જપ કરી રહ્યા છે, ભગવાન મહાદેવના મુખમાં પણ સતત રામ 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 એમ બોલાઈ રહ્યું છે। અને જે મહાદેવ પણ સતત રામ નામને ગાઈ રહ્યા છે, સંતો મુનિઓ, આ જગતમાં 4 પ્રકારના જીવ છે, એ કાશીમાં મરે એ રામના પ્રતાપથી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે। કાશી નગરી એ મરવાનું ધામ છે, કાશી નગરી એ મરવા માટેનું ધામ છે, મુક્તિ માટેનું ધામ છે। એટલે સંતો પોતાનું ભ્રમણ પૂરું કરી, પોતાની સાધનાઓ પૂરી કરી, પોતાના યોગ પૂરી કરી, પોતાના ભજન પૂરા કરી અને પછી કાશી નગરીમાં જઈને વસે છે અને કાશી નગરીમાં પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે। કારણ કે કાશી નગરી એ મુક્તિનું ધામ છે। શિવ અને શક્તિ જ્યારે આ જગતમાં સર્વપ્રથમ ઉત્પન્ન થયા હતા ત્યારે ભગવાન મહાદેવજીએ પ્રથમ નગરીનું જે નિર્માણ કર્યું હતું એ નગરી એટલે કાશી નગરી। અને એ નગરી આ પૃથ્વી ઉપર સ્થિર ન હતી એટલે ભગવાન મહાદેવજી ત્રિશૂલની ધરા ખોડી અને ત્રિશૂલની ધરા ઉપર એ નગરીને સ્થિર કરી, અને ત્રિશૂલની ધરા ઉપર એ નગરી સ્થિર થઈ છે અને શિવ અને શક્તિ ત્યાં બિરાજમાન થયા છે। અને ત્યાં મહાદેવજીના કહેવા, સતીના કહેવાથી, મા પાર્વતીના કહેવાથી, ભવાનીના કહેવાથી શિવજીએ સ્વયં પોતાના કર કમલો વડે ત્યાં એક શિવલિંગની સ્થાપના કરીને જેને આપણે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કહીએ। ત્યાં ભૈરવ પણ બિરાજમાન છે, કાશીમાંથી ગંગા પણ વહે છે। કાશીની ગંગા એકદમ શાંત છે, હરિદ્વારની ગંગા ખડખડ 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 કરતી વહે છે, ત્યાંથી ગંગા પણ જાય છે। આ કાશી નગરી છે મુક્તિની નગરી છે, મુક્તિનું ધામ છે। અને મુક્તિનું ધામ છે એટલા માટે થઈ એ નગરીની અંદર જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે, માણસ મરવા હાટુ કાશીએ ધક્કો ખાય છે, એ જ્યાં રામના પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે। અને હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, રામનો જ મહિમા શિવજીની કૃપાથી તેનો ઉપદેશ કરે છે। હે પ્રભુ, આપને પૂછું છું કે એ રામ કોણ છે? કારણ કે રામને તો અલગ અલગ રીતે આપણે જાણીએ છીએ। હે કૃપાનિધિ, આપ મને સમજાવીને કહો કે મારા મનમાં એક સંદેહ છે। કયો સંદેહ? એક રામ યવદેશ કુમારા, તિન કર ચરિત વિદિત સંસારા, નારી વિરહ દુઃખ લહેવું અપારા, ભયવું રોષ ગણ રાવણ મારા। એક રામ જે છે એ રામ અયોધ્યાનો રાજા છે, અવધેશ કુમારા, દશરથનો દીકરો, અયોધ્યાનો રાજા છે। એક રામ છે કે જે નારી વિયોગ માટે જ્યારે રાવણ રોષ કરીને લઈ ગયા હતા, એક રામ એ છે કે જે નારી વિયોગ માટે રડી રહ્યા છે। અને 2 ભાઈઓ સાથે મળી રામ અને લક્ષ્મણ હે સીતે હે સીતે હે સીતે હે સીતે કરતા કરતા એને શોધી રહ્યા છે, એને ગોતી રહ્યા છે। રામના વિયોગની અંદર, માફ કરજો, સીતાના વિયોગની અંદર રામ વન વન ભટકી રહ્યા, વન વન ભટકે રામ, વન વન ભટકે રામ, ઓ વન વન ભટકે રામ, વન વન ભટકે રામ। વનમાં ભટકી રહ્યા છે, હે સીતે હે સીતે હે સીતે હે સીતે કરતા કરતા એને ગોતી રહ્યા છે। ક્યારે શોધી રહ્યા છે? તો કે ત્યારે જ્યારે રાવણ રોષ કરીને સીતાને લઈ ગયા હતા।
લઈ ગયા હતા. प्रभु सोई राम की पर को जही जपते त्रिपुरारी सत्य दाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी कहु विवेक विचारी ओ कहु विवेक विचारी कहु विवेक विचारी. હે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ ભરદ્વાજ મુનિ ના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈ અને પૂછે છે કે તમે વિવેક વિચાર કરીને મને એક કથાને એ સંભળાવો કે જે કથા કઈ કથા છે? તો કે મારે રામ અવધેશમાં ગયા છે એ રામ ને આ બધા ક્યાં મને કંઈ સમજાતું નથી. એમ મારા મનની અંદર કંઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થયો છે, મારા મનમાં કંઈક શંકા થઈ છે. અને પછી શું કીધું છે ભરદ્વાજ મુનિએ? તો કે મહાદેવ જે રામને જપે છે તે રામ, એ મહાદેવ પણ એક રામને જપે છે. એ રામ અને આ અવધ નગરીની અંદર આવ્યા છે એ રામ, રામના આની પહેલા એક ને એક અવતાર થઈ ગયા છે એ રામ, અને આ સીતાના વિયોગની અંદર જે ફરી રહ્યા છે એ રામ બધા એક છે કે અલગ અલગ છે? મનમાં શંકા થઈ છે. અને ત્યારે શંકાનું સમાધાન કરવા માટે તમે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે શંકાનું સમાધાન માટે કોઈ વિદ્વાન વ્યક્તિ પાસે તમે જ્યારે બેસો છો ત્યારે તમારે બુદ્ધિની ક્ષમતાને એક બાજુ મૂકીને એના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જવું પડે છે. ત્યાં તમે બુદ્ધિ લઈને જાઓ છો તો ન હાલે. કા માણસ એકદમ ખાલી હોવો જોઈએ અને કા માણસ એકદમ ભરપૂર હોવો જોઈએ, નહીતર આ તો અધૂરા ઘડા છલકાય ઘણા. જ્ઞાન પણ હોય છે અને અધૂરું પણ હોય છે. એટલે નહીં આઈના કે નહીં આઈના, જો એકદમ ખાલી કોરી પાટી હોય છે તો એને તમે ગમે એમ સમજાવો ભગવાન ધીરે 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 કોરી પાટીમાં એકડો ઘૂંટવો સહેલો પડે એટલે સમજાઈ જાય છે. એકદમ વિદ્વાન હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, એને સમજાવવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ અધૂરા ઘણા છલકાય ઘણા. આપણે આમ કહી તો કે એ આમ નહીં ને આમ હોય તો શું તમને વાંધો છે? એટલે પણ હવે વાંધો નથી, હા આના પ્રમાણે હાલવાનું હોય. એમાં મારું ને તારું ન હાલે, એમાં મને શું વાંધો હોય કે પછી બીજા કોઈને શું વાંધો હોય? વાંધા કોઈ ન હોય. હા, આવી બધી વાત છે. ભગવાન વિવેકથી પૂછ્યું છે અને વિવેક કરીને કહેજો. સંતના ચરણમાં, સાધુના ચરણમાં તમે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે વિવેકથી જવાનું હોય અને વિવેકથી જઈ અને વિવેકથી પૂછવાનું હોય, વિવેકથી બોલવાનું હોય, વિવેકથી વર્તન કરવાનું હોય, વિવેકથી સમજવાનું હોય. આ બધું વિવેકથી થતું હોય ભગવાન. અને જ્યારે વિવેક માણસ ચૂકે છે ત્યારે પછીની તો શું દશા હોય આપ સૌ જાણો છો, બહુ સમજો છો, એટલે એમાં વધારે ઉતરવું નથી. અને ત્યારે યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજને જે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, તાત સુનહુ સાદર મન લાવું કહું રામ કી કથા સુહાઈ મોહ મોહ મહામોહ મહિમેશ મહિશેષ વિશાલા રામ કથા કલિકા કરાલા. હે ભગવાન યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજ, આ રામકથાને મને એવી રીતે સંભળાવો કે મારી અંદર રહેલો જે મહામોહ છે એ મહામોહ નાશ પામી જાય, મહામોહ અંદરથી નીકળી જાય અને મને રામચરણો મર્ત્યે વધારે ને વધારે પ્રીતિ થઈ જાય. મારે એવી કથાને સાંભળવી છે. રામકથા શશીકરણ સમાના. રામકથા શશી કરણ સમાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ કથા કશશી કરણ સમાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સંત ચકોર રહી જેહી પાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ.
ऐसे ही संशय किन्ह भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जय राम जय રામ કથા શશી કિરણ સમાના. રામકથા કેવી છે તો કે શશી કિરણ, ચંદ્રના કિરણોની સમાન એકદમ શીતળ છે કે જે પોતાના જીવનને પણ ઠંડા કરી દે છે. રામકથા જે છે એ સંત ચકોર કિરહી જેહી પાના, એસે સંશય કિન્હી ભવાની, મહાદેવ તબ કહ બખાની. અને પાર્વતીજીએ જ્યારે મહાદેવને આ રામકથા વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ત્યારે પાર્વતીજીને મહાદેવજી આ કથા વિસ્તારથી કહીને સંભળાવી હતી. આ કથા વિસ્તારથી કહીને ગાઈ હતી. અને મહાદેવજી જે આ કથાને ગાય છે એ પવિત્ર કથા યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે કે હવે હું તને સંભળાવું છું. ઉમા અને શંભુનો સંવાદ હવે હું મારી મતિ અનુસાર સંભળાવું છું. અને એ હે મુનિ, એ સમયે જે કારણથી થયો હશે તે તમે સાંભળો, એટલે તમારો વિવાદ વિષાદ અર્થાત સંદેહજન્ય દુઃખ નાશ પામી જાય. જે દુઃખમાં સંદેહ છે, જેમાં શંકા છે, અને કથાના પહેલાના દિવસોમાં પણ મેં કીધું છે કે માણસમાં મનમાં જ્યારે શંકા જાગે છે એ શંકાને દૂર કરવી હોય તો કેવલ અને કેવલ સત્સંગથી થાય છે, નહીતર નથી થતું. અને ત્યારે એક બાર ત્રેતા જુગમાં હે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સમધુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સંગ સતી જગ જનની ભવાની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. પૂંજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. એક સમયની વાત છે અને એ સમય કયો છે? એક બાર ત્રેતાયુગમાં હે. ચાર યુગની ચોકડી. એક આ કળયુગ જે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, આની પહેલાનો એક યુગ એટલે કે દ્વાપર યુગ, એની પહેલાનો એક યુગ એટલે ત્રેતાયુગ, અને એની પહેલાનો એક યુગ એટલે સતયુગ. આ દ્વાપર યુગ જે છે એ દ્વાપર યુગમાં 4,32,000 વર્ષ. કળયુગથી 2 ગણો, માફ કરજો, કળયુગ જે છે એ કળયુગ છે એ 4,32,000 વર્ષ. અને કળયુગથી 2 ગણો દ્વાપર, કળયુગથી 3 ગણો ત્રેતા, અને કળયુગથી 4 ગણો સતયુગ. એટલે 4 ને 32 ના ડબલ દ્વાપર, 4 ને 32 ના 2 ગણા, પછી એવી રીતના જે કીધું એ પ્રમાણે વધારતું જવાનું એમ સંખ્યા. કારણ કે આ ઈશ્વરનું જે ગણિત હોય ને એમાં આપણું કેલ્ક્યુલેટર ન હાલે, એમાં એરર આવી જાય. હા, એમાં ગમે એવી બેંક ન હોય તમે તારી સરવાળો મારી જ ન શકે. એનું ગણિત જ એવું હોય. એમાં બેંકનું કામ નથી, એમાં કેલ્ક્યુલેટરનું કામ નથી. કળિયુગમાં માણસ અમુક દશકા સુધી જીવે. એટલે 70 વર્ષ, 80 વર્ષ, 90 વર્ષ, વધીને બહુ તો 110 ફટાકીઓ થઈ જાય. આની પહેલા જ્યારે દ્વાપર હતો ત્યારે માણસ અમુક 100 વર્ષો સુધી જીવતા. એટલે 600 વર્ષ, 700 વર્ષ, 800 વર્ષ, 900 વર્ષ, 1000 વર્ષ. એની પહેલા ત્રેતાયુગ હતો ત્યારે માણસ અમુક 1000 વર્ષ સુધી જીવતા. એક મીંડું વધતું ગયું, અથવા તો એમ કહીએ કે એક મીંડું ઓછું થતું જાય એમ. આમાં 10, પછી 1 મીંડું વધારે દેવાનું, 100, પછી 1 મીંડું વધારે દેવાનું, 1000, અમુક 1000 વર્ષ સુધી જીવતા. અને એની પહેલા જ્યારે સતયુગ હતો ત્યારે માણસ અમુક લાખ વર્ષો સુધી જીવતા. આવી માણસનું આયુષ્ય હતું એમ. એટલે ત્રેતા યુગની માલિપા જ્યારે ભગવાન રામની કથા છે એ કથાને શિવ અને સતીની વચ્ચે થઈ હતી. એમાં થોડીક શંકાઓ ને વગેરે વગેરે બધી ચર્ચાઓ છે. એ સૌ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. આ વિચલિત ચોપાઈ છે. એક બાર ત્રેતા યુગમાં અહીં શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી, બધા લોકો મોટા ભાગે જાણે છે.
અને એ ત્રેતાયુગમાં શંભુ અને સતી બંને સાથે મળીને કુંભજ ઋષિ પાસે જાય છે. સંગ સતી જગ જનની ભવાની રામ કથા મુનિ વર્ય બખાની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ કથા મુનિ વર્ય વખાણી. કયો મુનિ? તો કે શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાસે. જે કુંભજ ઋષિ પાસે જાય તો એ કુંભજ ઋષિની વાત કરી છે. આ કુંભજ ઋષિએ આ કથાને વખાણી વખાણીને ગાય, વખાણી વખાણીને ગાય કે કથા સાંભળતા એના મનની અંદર આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. કોને? તો કે સાંભળનારાઓ. રામ કથા મુનિ બરજ બખાની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સોની મહેશ પરમ સુખ પામી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રોસી પૂછી હરી ભક્તિ સુહાઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કહી શંભુ અધિકારી પાઈ. રામ જય રામ જય જય રામ. રામ કથાને મુનિએ વખાણી 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 વખાણીને એટલી ગાય કે સાંભળનારાઓને બહુ આનંદ થાય. પણ કથાઓમાં પ્રશ્ન એવા બનતા હોય, બધાય કથા સાંભળવા ન આવતા હોય, પાછા કંઈક પ્રસાદ લેવા હાટું આવતા હોય. પેલાના જમાનામાં માંડવીન ભૂકો ને એમાં ખાંડના દાણા ઉપર 2 તુલસી પત્ર પધરાવી દે એની પ્રસાદી હોય. એટલે એ પ્રસાદ જે હોય એમાં ગંગામાન જમના, જૂના જમાનાના નામ એટલે ગંગામાન જમનામાં 2 કથા સાંભળવા ગયા. અને કથા સાંભળવા ગયા ને એમાં કથા સાંભળીને જવા પછી તો અત્યારે તો બહુ સારું થઈ ગયું ભગવાન નગર. પહેલાં તો ચોખા લઈ આવે અને ચોખા લઈ આવે ને કથાકાર અહીંથી જેવું એમ બોલાવે કે બોલો કે રાજ ધરણ કી જય. તા તો ઓલી બધી માવડીઓ ચોખા છે ને એની ઉપર જે કથાકાર હોય ને એની ઉપર ઉડાડે. આમ હવને વૈરાન તને વરે પછી પાછા આમ દુખણાઈ લે. હો હવને વૈરાન તને. તમારી વાત ને, તમે તો ચોખા લઈ આવતા, હું તો બીજા ગામની કાયમ રહેવું ને બગાડવું. એટલે હવે એ બહુ છે ને પછી કથાકારને આજુબાજુમાં જો તો નીકળ્યા ચોખા ચોખા ચોખા. એકાદ માણસના ભાત થઈ જાય એટલા ચોખા ઉઠતા હોય. આમ દુખણા લઈએ પછી. એટલે બધા કથા સાંભળવાનો આવતા હોય. એમાં ગંગામાં જમનામાં 2 પછી પ્રસાદ લેવા માટે ઊભા થયા ને પછી ધીમે ધીમે હાલતા થયા ને એમાં ગેટ પાસે પૂગ્યા ને એમાં ગાય ભડકી. અને ગાય ભડકીમાં ગંગામાએ કીધું કે ઝડપ કર ન કર, ગાય હિંગડો મારી દે. કે ગાય હિંગડો મારે ના મળે પણ મુઠ્ઠી વારીને રાખજે ન કર, પ્રસાદ છૂટી જાય. એટલે ઘણા પ્રસાદ હાટું આવતા હોય. એટલે કથા સાંભળ્યા પછી જોજો આ દાખલો દેવાનું કારણ શું? તો કે પહેલી ચોપાઈ મેં ગાઈ છે સંગ સતી જગ જનની ભવાની. કથા સાંભળવા માટે જાય છે ત્યારે કોણ કોણ છે? તો કે શિવજી તો છે જ છે, પણ એ શિવની સાથે સાથે સતી પણ છે. સતી જગ જનની ભવાની, જે જગત જનની છે એ સતી પણ છે. પણ આ કથાને વખાણી વખાણીને ગાય કોણે? કુંભજ ઋષિએ. રામ કથા મુનિ વરજ બખાની. વખાણી વખાણીને ગાય, એવી વખાણી વખાણીને ગાય, એવી વખાણી વખાણીને ગાય. તો હવે ગયા ત્યારે 2 વ્યક્તિઓ હતા, પણ આવ્યા ત્યારે 2 વ્યક્તિનું નામ નથી લીધું પાછું. કથા ગયા ત્યારે 2 વ્યક્તિ કથા સાંભળવા માટે ગયા છે. તો તુલસીદાસજી એમ લખવું જોઈએ ને કે શું લખ્યું છે? સોની મહેશ પરમ સુખ પા.
આવ્યા ત્યારે આ કથાને સાંભળીને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કોને થઈ? તો કે સુની મહેશ પરમ સુખ પામી. નહીતર એમ ન લખી શકે સુની શિવ સતી પરમ સુખ પામી, કારણ કે સાંભળવા તો 2 જણા ગયા હતા ને. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય, સતીએ આ કથાને હૃદયથી નથી સાંભળી. સંગ સતી જગ જનની ભવાની, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રામ કથા મુનિ વર્ય બખાની, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સુની મહેશ પરમ સુખ પામી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઋષિ પૂછી હરી ભક્તિ સુહાઈ, કહી શંભુ અધિકારી પાઈ. કેવી પવિત્ર કથાને, વાહ કેવી પવિત્ર કથાને વળે છે. ગયા ત્યારે કોણ કોણ ગયા છે? વારંવાર આ કથાને હું વધારેથી વિસ્તારથી કહું છું. એનું કારણ એ છે કે જોજો, સાંભળજો, સાંભળવું કેટલું મહત્વનું છે. ગયા ત્યારે કોણ કોણ જાય છે? સંગ સતી જગજનની ભવાની. શિવ અને સતી બંને સાથે જાય છે. પણ તો યાજ્ઞવલ્કજી મહારાજજી કહે છે કે આ કથાને જ્યારે કુંભજ ઋષિએ બહુ મોટા ભાવથી ગાય છે અને આ કથાને વખાણીને સાંભળી છે. પણ કથા સાંભળતા સુખ કોને પ્રાપ્ત થયું છે? તો કે કથા સાંભળતા સુખ કેવલ અને કેવલ એક જ વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થયું છે. કયું? સોની મહેશ પરમ સુખ પામી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઋષિ પૂછી હરી ભક્ત સુહાઈ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કહી શંભુ અધિકારી પાઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. પછી મુનિરાજે વિસ્તારથી રામકથાને કહી. તે મહાદેવ બહુ પ્રીતિથી સાંભળી. ઋષિએ મહાદેવ અને ભગવાનની ભક્તિ વિશે પૂછ્યું. મહાદેવે તેમને યોગ્ય પાત્ર જાણી તેનું પવિત્ર ભાવથી વર્ણન કર્યું છે. પવિત્ર ભાવથી જેનું વર્ણન થયું છે સુંદર ભાવથી. કહત સુનત રઘુ પતિ ગુણ ગાથા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કछु દિન તહાં રહે ગિરિનાથા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મુનિ સન બીદા માંગી ત્રિપુરારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ચલે ભવન દક્ષ કુમારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ચલે ભવન સંગ દક્ષ કુમારી. આવ્યા ત્યારે સંગ સતી ભવાની કથા સાંભળીને કથા સાંભળવાથી જેને હરખ થયો છે સુની મહેશ પરમ બખાની. આ કથાને ભાવથી કોણે સાંભળી છે? તો કે મહેશ કહેતા શિવજીએ આ કથાને ભાવથી સાંભળી છે. અને મહાદેવજી જ્યારે યાજ્ઞવલ્કના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે અને યાજ્ઞવલ્કના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા છે, યાજ્ઞવલ્કના ચરણો માફ કરજો કુંભજ ઋષિના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા છે અને કુંભજ ઋષિના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને પછી ત્યાંથી નીકળ્યા છે, ત્યારે એની સાથે કોણ છે? તો કે અહીંયા પાછું વર્ણન કર્યું છે સંગ દક્ષ કુમારી. નહીતર આપણે અહીંયા પ્રશ્ન ક્યાંક એવો પાછો ઉદ્ભવ થવો જોઈએ કે કદાચ કથા સાંભળવા માટે શિવજીની સાથે સતીજી ગયા હોય પણ આશ્રમની અંદર જઈને પછી આશ્રમની સેવામાં લાગી ગયા હોય અને કથા ન સાંભળ્યા હોય, અથવા તો ક્યાંક બીજે ચાલ્યા ગયા હોય, કથા ન સાંભળી હોય, ઘરેથી નીકળે બંને સાથે પણ એક આમ જાય ને એક આમ જાય, એવું ઘણી વખત બનતું હોય ને. એક કથા સાંભળવા જતો હોય, એક જ્યારે બીજી જગ્યાએ જતો હોય એમ.
અને ત્યારે ગયા છે ત્યારે સંગ દક્ષ કુમારી, દક્ષની દીકરી છે સતી, એ સાથે છે, એટલે એ બાબતની સાબિતી કરી દે છે કે ત્યાં સતી પણ છે. તો પછી પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થવો જોઈએ કે મહાદેવજીના વખાણ કર્યા છે કે મહાદેવજી આ કથાને બહુ ભાવથી સાંભળી છે, સતીએ શા માટે નથી સાંભળી? સતી શું કામ નથી સાંભળતા? અને ત્યારે તેહી અવસર પંજન્મહી ભારા હરિ રઘુવંશ લીન અવતારા. એ સમયે એ કયો સમય છે? તો કે એ સમય એ સમય છે કે જ્યારે રઘુવંશ કુળની અંદર ભગવાન રામા અવતારને ધારણ કરી ચૂક્યા હતા. ભગવાન રામ આ ધરતી ઉપર ગુપ્ત ચરિત્રની અંદર લીલા કરવા માટે પધારી ગયા હતા, જેની જગતને કોઈને ખબર નહોતી. અને ભગવાન જ્યારે લીલા કરવા માટે આવે છે ને ત્યારે કોઈને કહેતા નથી, દેવતાઓને નહીં, લીલા કરવા માટે આવ્યા હતા. અને એટલે તો બ્રહ્માજી છેતરાઈ ગયા હતા અને વાછરડાઓને ચોરી કરીને લઈ ગયા, અને ભગવાને વાછરડાના રૂપ લીધા. આહા, પિતા વચન તજી રાજ ઉદાસી, પિતાના વચનને ખાતર. નહીતર રામાયણમાં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે દશરથ રાજાએ એમ કીધું હોય કે રામ તું 14 વર્ષ વનમાં જા, મેં વનવાસમાં જા, મેં કૈકેયીને વચન આપ્યું છે, તું વનમાં વયો જા, તારે જવાનું છે. અને કૈકેયીએ પણ ક્યાંય એવું નથી કીધું કે 14 વર્ષનો વનવાસ જાય. એને તો રામની જગ્યાએ ભરતને ગાદી માંગી હતી, કૈકેયીએ પણ નથી કીધું. પરંતુ પિતાજીએ વચન આપ્યું છે એટલે પિતાના વચનને પાળવું ભરત મારી ફરજ છે, અને એ અહીંયા બેસીને એના રાજપાટને સંભાળવું ને એ ભરત તારી ફરજ છે. ઈશ્વર હોવા છતાં પણ એ ધારે તો ઘડીના 6ઠા ભાગની અંદર 14 વર્ષ વીતી જાય ને એવા લોકોના મનની અંદર ભાસ ઊભો કરી શકતા હતા. ત્રિભુવનનો નાથ છે, પણ એવું નથી કર્યું. માણસ તરીકે માણસ થઈને આવ્યા છે એટલે માણસની જેમ જીવવું છે, બીજી કોઈ વાત નથી. અને ત્યારે પિતાના વચન ખાતર દંડક વન બિચરત અવિનાશી. એ ક્યાં ભગવાન બિરાજમાન થયા છે? એ ભગવાન ક્યાં વનની અંદર ફરી રહ્યા છે? જ્યારે આ પ્રસંગ બન્યો હતો. બોલે કયો પ્રસંગ? તો કે શિવ અને સતી કુંભજ ઋષિ પાસે કથા સાંભળવા ગયા હતા. એ પ્રસંગ, એ કયો વિસ્તાર છે, કઈ જગ્યા છે? તો કે દંડકારણ્ય. દંડકારણ્યની અંદર ભગવાન એ સમય ત્યાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા. હૃદય વિચારત જાત હરે કેહી વિધિ દર્શન હો, ગુપ્ત રૂપ પ્રભુ અવતરવું, ગયે જાન સબ કો, ગયે જાન સબકો. હૃદય વિશારદ જાત હરી. આ હૃદયની અંદર વિયોગ છે, અને વિયોગ કયો છે? તો કે સીતાનો વિયોગ છે, કે જે રાવણ એનું હરણ કરીને લઈ ગયા હતા. એ સીતાનો વિયોગ છે. કેવી વિધિ દર્શન હોય, રામચંદ્રજીના દર્શન ત્યારે ભગવાન શિવજીને થયા હતા. ગુપ્ત રૂપ પ્રભુ અવતરે હો. આ ધરતી ઉપર પરમાત્મા લીલા કરવા માટે ગુપ્ત રૂપની અંદર અહીંયા અવતાર ધારણ કરી ચૂક્યા છે, જેની આ જગતમાં કોઈને ખબર નથી, પણ હવે ખબર પડી જશે, કારણ કે શિવજી જાણી ગયા છે, એ મહાદેવજી જાણી ગયા છે. અને મહાદેવજી સતત એક નામનું સ્મરણ કરે છે, સતત એક નામને ભજે છે, જે નામ છે રામ 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 રામ. શંકર ઉરયતી શોભ સતી ન જાનહી મર્મ સોઈ.
તુલસી દર્શન લોભ મન ડર લોચન લાલચી. મહાદેવના મનમાં અત્યંત ક્ષોભ છે, અત્યંત ક્ષોભ થતો હતો, પરંતુ એ સતીએ વાતોમાં મર્મ જાણતા ન હતા. તુલસીદાસજી કહે છે કે દર્શનનો લોભ છતાં પણ મનમાં ડર હતો કે નેત્ર પણ દર્શન માટે તડપી રહ્યા હતા. એ સીતે 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 કરતા કરતા વન વન ભટકે રામ, વન વન ભટકે રામ, વન વન ભટકે રામ. સીતા સીતા કરતા કરતા રામજી જ્યાં વનમાં ભટકી રહ્યા હતા એ રામના દર્શન થયા એટલે શિવજીને એના દર્શન કરવાનો મોહ જાગ્યો છે. એની આંખ જાણે વર્ષોથી તડપતી હોય એવું લાગતું હતું. એની આંખમાં જાણે વર્ષોથી તડપ હોય રામના દર્શન કરવાનું એવું એના મનમાં લાગતું હતું. અને ત્યારે મહાદેવજી પણ સત્યા વાતને સમજતા નહોતા, સત્યા વાતને ધાણતા નહોતા કે રામજીના દર્શન કરવા માટે મહાદેવજી તડપી રહ્યા છે. સતીના ભેદનો ખ્યાલ નહોતો. રાવણ મર મનોજ કર જાચા, પ્રભુ વિધિ વચન કીન સહસાચા. जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारन बनत बनावा, करत विचारन बनत बनावा. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई. રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. कब हूँ योग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके. રામ જય રામ જય જય રામ. अति विचित्र रघुपति चरिते, जानहि परम सुजान. जे मति मंद विमोह वश, हृदय तरहि कुछ आन. शंभु समय तहि राम ही देखा, श्री राम જય રામ જય જય રામ. उपजा ही अति हरत विशेषा. श्री राम જય રામ જય જય રામ. भरी लोचन सब सिंधु निहारी. श्री राम जय राम જય જય રામ. कुसमय जानिन किन्हि चिनारी. श्री राम जय जय राम. जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोजन सा. ઓ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. રાવણ જ્યારે સીતાનું હરણ કરીને ગયા હતા એ સમયે શિવજી કુંભજ ઋષિના આશ્રમથી બહાર નીકળ્યા હતા અને સીતાજીના વિયોગની અંદર રામજી ભટકી રહ્યા હતા. શિવજીને રામ પ્રત્યે પ્રીતિ જાગી અને શિવજીના મનમાં ભાવ જાગ્યો કે મારે ભગવાન રામના ચરણ સ્પર્શ કરવા છે. પણ શિવજી જાણે છે કે જો અત્યારે હું એના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે જઈશ તો જગત જાણી જશે કે આ મહાદેવ જો આના ચરણ સ્પર્શ કરતા હોય તો આ કોઈ સામાન્ય ના હોય. અને એટલા માટે થઈ મહાદેવજી દૂરથી એના ચરણ સ્પર્શ કરે છે. અને આ સમયમાં રામ અને લક્ષ્મણ બંને સીતાને શોધી રહ્યા છે. પવિત્ર દર્શનને દર્શાવ્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન, અસ કહી ચલેવું મનોજ ન સાવન. ચલે જાત શિવ સતી સમેતા, પુનિ પુનિ પુલકિત કૃપા નિકેતા. હે સચ્ચિદાનંદ, હે જગતના પાવન કરવાવાળા, તમારો જય થાવ એમ કહીને કામદેવને મારનાર શ્રી શંકર ભગવાન ચાલતા થયા અને કૃપા નિધાન વારંવાર રોમાંચિત થતા સતીને સાથે ચાલ્યા જતા હતા.
सती सो दशा शंभु की देखी उर उपजा संदेह विशेषी शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत સીસા. સતીએ મહાદેવની આ દશા જોઈ તેમને મનમાં ભારે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો અને શંકર આખા જગતને વંદ્ય છે અને જગતના સ્વામી દેવતા મનુષ્ય તથા મુનિઓના સર્વ તેમને શિર નમાવે છે. કારણ કે શિવજીએ રામને મસ્તક નમાવ્યું ને, એટલે સતીના મનમાં સંદેહ પણ થયો. અને કયા વાતનો સંદેહ થયો છે કે આ શિવજી એ શિવજી છે કે જે શિવજીને કાયમની માટે એમ કહેવાય છે કે જગત પ્રણામ કરે, વંદન કરે, આ બધું કરે છે. અને આજ શિવજીને રામને નમન કરવાનું મનન થયું કે જે મુનિના રૂપની અંદર અવતાર ધારણ કરે છે. કદાચ સતીએ આજે રામને ઓળખી જ નથી શક્યા. અને કદાચ સતીએ એવો વિચાર કર્યો છે કે આ ઋષિને પ્રણામ કરે છે. એટલે સતીના મનની અંદર સંદેહ જાગ્યા છે. હવે પ્રશ્ન અહીંયા એ ઉત્પન્ન થાય છે કે પેલી વાત ફરી પાછી યાદ કરો કે શિવ અને સતી બંને કુંભજ ઋષિના આશ્રમમાં ગયા. પાછા નીકળ્યા ત્યારે કુંભજ ઋષિએ એવું કીધું કે સુની મહેશ પરમ સુખ પામી. કથા સાંભળીને મહેશને જ પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ છે, સતીને સુખામ પ્રાપ્તિ નથી થઈ. તો શું એને અંદર ગયા પછી કથા નહોતી સાંભળી? આ શંકા થાય ને. તો કથા સાંભળી કે નથી સાંભળી એ વાતને યાજ્ઞવલ્કજીએ ભરદ્વાજને એવું કીધું કે હવે 5:30 થઈને એટલે આજ નહીં, એ કાલે ગયા. 5:30 થઈ ગયા ને, હવે ટાઈમ થઈ ગયો. યાજ્ઞવલ્ક સમયસર બધું બંધ થઈ જવું જોઈએ. એટલે સતીના મનની અંદર શંકા હતી, એટલા માટે થઈ શંકાને લઈ અને સતી કથા સાંભળવા બેઠા હતા. એટલે શંકાને લઈને કથા સાંભળવા માટે બેઠા હતા. એટલા માટે સતી યોગ્ય રીતે કથાને સાંભળી નથી શક્યા. અને એ શંકા કઈ શંકા છે એ શંકાને હું તમને આવતીકાલે સમજાવીશ. આઈએ આ કથાને એ વિશ્રામ આપીએ. આપણે 2 મિનિટ માટે પરમાત્માનું નામનું સ્મરણ કરી લઈએ. એ થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજાને થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા રે. હે મહારાણી સીતાય મારા મહારાણી સીતા. મહારાણી સીતા અમારા મહારાણી સીતા રે. મહારાણી સીતાય મારા મહારાણી સીતા. મહારાણી સીતા અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા. એ થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા રે. એ થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા રે. એ થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા. ગામ ચાચલાણાથી મહેમાનો પધાર્યા છે. એ મહેમાનો વ્યાસપીઠનું સ્વાગત કરવા માગે છે. એટલે એમને વિનંતી છે કે આવી જાય અને વ્યાસપીઠનું સ્વાગત કરી લે. થાશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થાશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા.
થશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. પાસે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા. અમારા મહારાણી સીતાય અમારા મહારાણી સીતા. અમારા મહારાણી સીતા અમારા મહારાણી સીતા. થશે રામજી રાજાને અમારા મહારાણી સીતા. થશે રામજી રાજા રે અમારા મહારાણી સીતા રે. એ તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો. તાળી રે પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. વાતો કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો. વાતો કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ન હોય જો. વાતો કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો. વાતો કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. ગઢપણમાં ઘણો ફેર છે તે ગઢપણ કોને કહેવાય જો. ગઢપણમાં ઘણો ફેર છે રે ગઢપણ કોને કે. ગઢપણમાં સબરીને રામ મળ્યા રે ગઢપણ એને કહેવાય જો. ગઢપણમાં સબરીને રામ મળ્યા રે ગઢપણ એને કહેવાય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. બોલીએ મહેશ્વર મહાદેવ કી જય. અરે તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. અરે તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય. મરણમાં ઘણો ફેર છે રે મરણ કોને કહેવાય જો. મરણમાં ઘણો ફેર છે મરણમાં જટાયુ ને રામ મળ્યા રે મરણ એને કહેવાય જો. મરણમાં જટાયુ ને રામ મળ્યા રે મરણ એને કહેવાય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો. વાતું કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતું ન હોય જો. વાતું કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ન હોય જો. જી વાતું ન હોય જો. વાતો ન હોય જો. વાતું ન હોય જો. વાતો ન હોય જો. વાતું ન હોય જો. વાતો ન હોય જો. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ લાલ કી જય. દ્વારિકાધીશ કી જય. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. બધા બહેનોને વિનંતી છે આરતી કરવા માટે આગળ પધારશે.
ઉતારું તો રામચંદ્ર રાયની આરતી ઉતારું હું તો રામચંદ્ર રાયની રામચંદ્ર રાયની ને સીતાજીના શ્યામની રામચંદ્ર રાયની ને સીતાજીના શ્યામની આરતી ઉતારું તો રામચંદ્ર રાયની આરતી ઉતારો તો રામચંદ્ર રાયની પ્રગટાવી જ્યોત એમાં થાવું પ્રોથું પ્રગટાવી જોત એનો ભાવ મનડું ઝંખે છે મારું માળા એના નામને અરે આરતી ઉતારું તો રામચંદ્ર રાયની આરતી ઉતારો તો રામચંદ્ર રાયની આરતી ઉતારો તો રામચંદ્ર રાયની કર્પૂર ઉતારો તો રામચંદ્ર રાય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદાવસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનો હરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાધિ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ કી શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ ગંગે હર નર્મદે હર જટા શંકરે હર હર મહાદેવ આઈએ આજની કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ ફરી આવતીકાલે પાછા મળીશું આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વહેલા આવજો હરિગુણ ગાવા હરિરસ પીવા આવે એને લાવજો